오늘은 다비드 박사님의 감사에 대해서 우리가 조금 이해할 수 있었으면 좋겠고요. 진정한 행복으로 가는 길은 감사에 있음을 우리가 깨달을 수 있으면 오늘 이 시간이 참으로 의미 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 네, 오늘의 테드 연사님이신 다비드 박사님에 대해서 다비드 수도사님이시기도 합니다. 제가 소개를 해드리겠습니다. 다비드 슈타인들 라스트는 오스트리아 출신의 베네딕토의 수사이자 영성사상가로 감사와 마음 챙김을 중심으로 한 가르침을 전파하며 영적 성장을 강조하신 그런 어떤 박사님이시고 수사님이십니다. 그는 비엔나 아카데미 오브 파인 아츠에서 미술 석사 학위를 받으셨고요. 비엔나 대학교에서 실험 심리학 박사 학위를 받으셨고요. 이후 1958년에서 59년까지는 코넬 대학교에서 박사후 과정을 수행하셨습니다. 1953년 미국으로 이주하신 이후에 뉴욕의 마운트 사비어 수도원에 입회하여 수도 생활을 시작하셨고요. 코넬 대학교의 스로프 렉처십을 맡기도 하셨습니다. 그는 행복한 사람이 감사하는 것이 아니라 감사하는 사람이 행복하다라는 철학을 강조하셨고요. 강연과 저술 활동을 계속해서 이어오셨습니다. 대표 저서로는 Gratefulness, The Heart of Prayer 등의 저서가 있고요. 또한 테드 강연 Wanna be happy, be grateful를 통해 감사하는 태도가 삶을 풍요롭게 만든다는 메시지를 전하며 전 세계적으로 큰 영향을 미치고 계십니다. 그의 사상은 gratefulness.org 플랫폼을 통해서 실천적 방법으로 확산이 되고 있고요. 현대인들에게 내면의 평화와 조화로운 삶을 위한 길을 제시하고 계신 너무나도 훌륭하신 박사님이십니다. 오늘 제가 테드 강연을 5분 정도로 줄여왔는데요. 그 강연 먼저 보시고 함께 돌아와서 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. My topic is gratefulness. How is the connection between happiness and gratefulness? Many people would say, well, that's very easy. When you are happy, you are grateful. But think again. Is it really the happy people that are grateful? We all know quite a number of people who have everything that it would take to be happy, and they are not happy because they want something else, or they want more of the same. And we all know people who have lots of misfortune. Misfortune that we ourselves would not want to have. And they are deeply happy. They radiate happiness. We are surprised. Why? Because they are grateful. So it is not happiness that makes us grateful. It's gratefulness that makes us happy. If you think it's happiness that makes you grateful, think again. It's gratefulness that makes you happy. I appeal to your own experience. We all know from experience how it goes. We experience something that's valuable to us. Something's given to us that's valuable to us. And it's really given. These two things have to come together. It has to be something valuable, and it's a real gift. You haven't bought it, you haven't earned it, you haven't traded it in, you haven't worked for it, it's just given to you. And when these two things come together, something that's really valuable to me, and I realize it's freely given, then gratefulness spontaneously rises in my heart, happiness spontaneously rises in my heart. That's how gratefulness happens. Now, the key to all this is that we can not only experience this once in a while, we can not only have grateful experiences, we can be people who live gratefully. Grateful living, that is the thing. So, how can we find a method
that will harness this? How can each one of us find a method for living gratefully, not just once in a while being grateful, but moment by moment to be grateful? How can we do it? It's a very simple method. It's so simple that it's actually what we were told as children when we learned to cross the street. Stop, look, go. That's all. But how often do we stop? We rush through life. We don't stop. We miss the opportunity because we don't stop. We have to stop. We have to get quiet. And we have to build stop signs into our lives. When I was in Africa some years ago and then came back, I noticed water. In Africa, where I was, I didn't have drinkable water. Every time I turned on the faucet, I was overwhelmed. Every time I clicked on the light, I was so grateful. It made me so happy. But after a while, this wears off. So I put little stickers on the light switch and on the water faucet, and every time I turned on, water. So you leave it up to your own imagination. You can find whatever works best for you, but you need stop signs in your life. And when you stop, then the next thing is to look. You look, you open your eyes, you open your ears, you open your nose, you open all your senses for this wonderful richness that is given to us. If there's no end to it, that is what life is all about, to enjoy what is given to us. But then we can also open our hearts for the opportunities also to help others, to make others happy, because nothing makes us more happy than when all of us are happy. And when we open our hearts to the opportunities invite us to do something. And that is the third. Stop, look, and then go, and really do something. And what we can do is whatever life offers to you in that present moment. Mostly it's the opportunity, enjoy. Sometimes it's something more difficult, but whatever it is, if we take this opportunity, go with it. We are creative. Those are the creative people. People are becoming aware that a grateful world is a happy world. And we all have the opportunity, very simple, stop, look, go, to transform the world, to make it a happy place. And that is what I hope for us. And if this has contributed a little to making you want to do the same, stop, look, go. Thank you. 오늘 연사님, 다비드 연사님의 핵심 질문이 무엇인가? 어떻게 하면 우리 모두가 감사하며 행복한 삶을 살 수 있을까? 이 질문에 대한 답변으로 오늘 다비드 박사님은 행복한 사람이 감사한 게 아니라 감사하는 사람이 행복하다라고 하는 귀한 어떤 진리를 이렇게 우리에게 전해주고 계십니다. 제가 앞선 그 내용에 대해서요, 책에서 257페이지에 있는 내용을 그대로 가져와 봤습니다. 우리는 많이 기뻐하는 사람들이 감사하는 마음을 지니는 것에 주목하며 이들이 자신의 기쁨에 대해 감사하고 있다고 짐작한다. 이 얘기는 그거죠. 행복한 사람이 감사한다. 일반적으로는 우리는 그렇게 생각한다. 하지만 진실은 그 반대다. 그들이 느끼는 기쁨은 사실 감사에서부터 샘솟는 것이다. 누군가 세상의 모든 행운을 다 가졌는데도 이것을 그냥 당연한 일로 생각한다면 이는 조금도 기쁨이 되지 못한다. 그러나 불운일지라도 이를 감사할 줄 아는 사람에게는 불운도 기쁨이 된다. 너무나도 우리의 마음을 따뜻하게 하는 메시지죠. 불운일지라도 이를 감사할 줄 아는 사람에게는 불운도 기쁨과 행복이 될 수 있다라는 그런 말씀하시는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 중간에 거저받은 은혜, 너무나도 큰 선물인데 노력 없이 거저받은 은혜를 우리가 자꾸 상고할 때 우리에게 감사와 행복이 이르게 된다라는 말씀하셨죠.
테드 강연이 공적인 강의이기 때문에 하나님이라고 하는 그 하나님의 이름을 이렇게 바로 언급하시지는 못하셨지만 저는 이 대목을 말씀하실 때 우리 다비드 박사님께서 이런 말씀을 하시는구나. 하나님의 은혜에 대해서 말씀하시는구나 라는 생각을 하게 됐어요. 그래서 노력 없이 거저 받은 너무나도 큰 선물, 그게 무엇일까요? 그게 바로 하나님의 은혜가 아닐까요? 우리가 그거를 가끔 되새기면 안 된다는 거예요. 아까 강연 중에도 말씀하셨지만 우리가 노력 없이 거저 받은 너무나도 큰 선물인 하나님의 은혜, 예수 그리스도를 십자가에 달리게 하심으로써 그 예수를 구원의 하나님으로 믿는 자들에게 하나님의 영원한 생명, 하나님의 나라로 들어갈 수 있는 그 선물, 노력 없이 거저 받은 너무나도 값어치 있는 그 선물 받았다는 걸 자꾸 우리들이 우리 마음 가운데 되새기면 되새길수록 우리는 그 은혜에 감사할 수밖에 없고 그 은혜에 감사하기 때문에 행복한 삶을 살 수밖에 없다라는 그런 말씀을 하시는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 우리 박사님께서 우리에게 질문하세요. 자, 그렇다면 어떻게 하면 감사하는 삶을 실천할 수 있을까요? 라고 하는 질문을 우리에게 주셨었죠. 그러면서 감사로 가는 길은 간단하다. 우리가 어렸을 때부터 배웠던 것이다 하면서 길을 건너는 것이 감사로 가는 길의 원리와 똑같이 작동을 한다라는 말씀을 하셨어요. 그래서 저희가 길을 건널 때 어떻게 하죠? 멈춰서잖아요. 그래서 첫 번째 단계는 스탑이라는 거예요. 우리는 늘 러쉬한다는 거예요. 그렇게 바쁠 필요가 없는데 자꾸 뭐라도 더 성취하려고 그러고 자꾸 주변을 둘러보지 않고 멈추지 않고 앞으로만 나아가려고 하는 인생이라는 거예요. 그러다 보니까 지치고 고단하고 감사할 수 없는, 충족되지 않는 삶을 살게 된다는 거죠. 그래서 오늘 다비드 연사님은 그러시는 거예요. 멈추세요. 멈추고 침묵하고 기도하고 묵상하라는 거예요. 그랬을 때 감사를 우리들이 되찾을 수 있다라는 말씀하시는 겁니다. 그리고 두 번째 뭐죠? 둘러보시라는 거예요. 주변을 둘러보라는 거예요. 하나님이 얼마나 우리들에게 많은 것을 주셨는지, 은혜로 주신 것들, 정말 값없이 주신 하나님의 은혜, 이 모든 것들을 우리들이 둘러보면서 찾아보라는 거예요. 우리 연사님은 그러셨다고 그러셨죠? 아프리카에 갔다 와서 보니까 이 유럽에 자기 집에 돌아와 보니까 이 생수를 이렇게 딱 틀면 나오는 게 얼마나 감사한 건지 그걸 잊지 않으려고 막 생수 틀 때마다 스티커를 붙여놓고 감사함을 고백했다라고 그러죠. 불을 켤 때 우리가 이렇게 불을 켤 수 있다라는 게 얼마나 감사한 일인지. 우리는 너무 쉽잖아요. 불을 켜는 게 스위치만 딱 켜면 불이 켜지는데 이게 얼마나 감사한 일인지 그걸 알기 위해서 스위치에 또 스티커를 붙여놓으셨다. 그렇게 우리들의 주변을 둘러보고 이게 당연한 게 아니었구나 라는 것을 우리들이 깨달을 수 있다면 그때 감사할 수 있다라는 거죠. 그리고 또 행동하세요. 우리가 이렇게 많은 것을 하나님께 은혜로 얻었기 때문에 우리 주변의 사람들을 바라보면서 최고의 감사, 최고의 행복은 뭐라 그러셨죠? 다 같이 행복한 게, 나만 행복한 게 아니라 내 옆에 있는 사람도 행복한 게 최고의 기쁨이고 감사고 행복이다 라는 말씀하셨죠. 그래서 꼭 행동하세요. 이 3단계의 길을 건너는 방법을 감사로 가는 길로 적용할 수 있다면 우리도 감사하며 진정한 행복을 찾을 수 있는 그런 여정이 되지 않을까요? 바로 그런 말씀을 오늘 다비드 박사님께서 우리에게 주시고 계신 겁니다. 그래서 저는 오늘 스탑하고 룩하고 고하는 이 신호등을 건너는 방법과 같은 감사를 생각하면서요. 출애굽기 14장을 생각하게 됐어요. 이 출애굽기 14장이 어떤 배경인지 여러분들 혹시 아세요? 이 출애굽기 14장은요. 모세가 이스라엘 백성들을 데리고 애굽에서 이렇게 출애굽 나오는 그런 상황이에요. 나왔는데 이렇게 쭉 가다 보니까 홍해가 딱 가로막고 있는 거예요. 근데 뒤에서는 어떻게 하죠? 애굽의 군사들이
다시 애굽 백성들 잡아가겠다고 병거를 타고 쫓아오고 있는, 그래서 너무나도 위급한 상황이에요. 그 상황에서 이스라엘 백성들이 뭐라고 했을까요? 모세에게. 당신 뭐냐고. 당신이 우리 편안하게 해준다고 데리고 나왔으면서 이제는 이 홍해 앞에 가로막혀서 우리 죽게 생기지 않았느냐고. 당신 뭐 하는 거냐고 하면서 모세한테 당신 뭐냐고, 우리가 차라리 거기서 종으로 살았더라면 우리가 밥은 먹고 우리 목숨은 유지할 수 있지 않았겠느냐고. 막 그 자신들을 이렇게 위해서 애쓰고 목숨까지 걸어온 모세를 오히려 나무라는 그런 어떤 불평불만의 상황입니다. 그때 모세가 하나님 앞에 기도하는데 하나님께서 모세에게 주신 말씀이 이것입니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 스탑하라는 거예요. 스탑. 가만히 서서 좀 이렇게 조용히 하면서 하나님께서 우리에게 행하시는 것을 보라. Look. 조용히 멈춰서서 자꾸 앞으로만 나가려고 하지 말고 앞을 막고 있는 홍해만 바라보지 말고 지금까지 우리를 이끌어 오시는 하나님을 우리가 보자. 하나님의 기적을 기대하고 기도하며 기다리자라는 말씀을 하시는 거예요. 그리고 15절에 앞으로 나아가게 할 것이다 라는 그런 말씀을 하나님께서 우리에게 주시고 계시는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘 다비드 박사님이 말씀하신 것처럼 아무리 우리가 우리의 삶에 홍해라고 하는 그런 고난과 장벽이 가로막고 있다손 할지라도 우리가 그런 어떤 고통과 어려운 불운의 상황에 있다라손 할지라도 우리가 우리들의 상황 가운데 스탑하고 룩하고 그리고 고 할 수 있다라면 우리는 마침내 그 가운데 하나님께서 주시는 진정한 감사의 제목들을 찾아낼 수 있게 되어지는 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성들은요, 눈앞에 있는 홍해만 바라왔습니다. 그러니까 불평과 불만과 원망이 가득했습니다. 하지만 모세는 분명한 하나님의 뜻을 바라봤고 거기에서 멈춰서서 하나님 앞에 기도하였고 그리고 하나님께서 우리 이스라엘 백성들을 향한 그 뜻이 무엇인지 보게 하였고 그 홍해를 가르게 하였고 그 갈라진 홍해를 통해서 이스라엘 백성들이 어떤 구원을 받는지 하나님이 어떠한 구원으로 너희들을 구해내는지 보게 하였다라는 말씀을 오늘 모세를 통해서 우리에게 주고 계시는 줄로 믿습니다. 그래서 우리 인생에 stop, look, and go 할 수 있는 이 3단계의 감사의 길로 가는 이 적용이 저와 여러분들에게 있었으면 좋겠습니다. 마지막으로 우리의 감사장, 기도, 감사, 기쁨의 바로 그 본문인 데살로니가전서 5장 16절 18절을 우리가 함께 읽어보고 오늘 이 시간을 마칠 수 있었으면 좋겠습니다. 함께 읽겠습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 우리가 데살로니가전서 말씀처럼 기뻐하길, 기도하길, 감사하길, 그래서 행복하길 선택하는 그리고 그 방향으로 나아가는 저와 여러분들이 다 되시기를 간절히 축복합니다. 아멘.